Students, I am Surakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavinanaya University, Rajahmundry. Today, we discussing topic is the second year botany syllabus, third semester, plant taxonomy and embryology. In that third unit, systematic taxonomy 1. In that now we discussing topic is the Fabaceae family. Fabaceae family we are already discussed in last class. What is the systematic position, vegetative characters and floral characters. Now today we discussing the pollination mechanism and economic importance of the Fabaceae family. I revised the last class in this. The systematic position of the Fabaceae is the class Dicotyledons, subclass Polypetalae, series Calciflorae, order Rosales, family Leguminosae, subfamily Papilioideae. In Papilioideae have about 426 genera and 12,150 species. In worldwide, this is distributed in tropical and temperate regions. Some of important plants are also given here. Most of the pulses plants are present in this family. Then we are calling that pulses family or bean family or pea family. So for example, pulses are the Casanus casana, Fasciolus aureus, Munga, Dolichos lab, Dolichos biflorus, Glycine max. These are the pulses. Pisum sativum, Lathyrus, etc. etc. Number of medicinal plants are also present in this family. What is the vegetative characters? Anappudu root is the specialized character. Root nodules are present on the roots which containing the end-to-fixing bacteria. This is a special character of the Fabaceae. In stem, aerial erect in herbs, shrubs and trees. Weak stems, that is the twinning stems, climbing with the help of tendrils. For example, Pisum and Lathyrus. Anomalous secondary growth is seen in the some of plants, that is the Mucuna and Vincacia. Here leaf also containing the specialized character. Stipulate leaves. The stipulate leaves also large in size in the Pisum and Lathyrus. Foliage type of leaf like stipules are observed in the Pisum and Lathyrus. Stipules also present near the base of the leaflets petiole. Stipules are present. Here pulvinate type of leaf base. Pulvinate type of leaf base. Tip of the petiole part. Where is the petiole attached to the stem region, that region having the swallowing condition, that is called pulvinate petiole. Leaves are alternate leaves. There is a compound leaves, rarely simple leaf. Tip of the rachis is spine-like structure is observed in the Tephrosia villosa. Pisum and Lathyrus terminal leaflets is modified into tendrils and help in the climbing. Inflorescence, Pushpa Vinyasaksham. Usually racemose type. Racemose inflorescence. Anichita Pushpa Vinyasam అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాం. These are the axillary or terminal. గ్రీవస్థంగా ఉండొచ్చు, శిఖరస్థంగా ఉండొచ్చు. Anyone. Here some other inflorescences shows the umbel type in Fasciolus. What is the reason? Aggregation of the flowers on the peduncle that can form the umbel shape. In the Fasciolus, look like a head inflorescence is observed in the trifolium. Rarely solitary flower is observed in the
Fabaceae family, that is the Indigofera cardifolia, for example. Floral characters. Generally, each flower containing the sum of flower characters. In Fabaceae family, flower containing the pedicellate, pedicel is present, bracteate. The bracts also foliageous bracts, that is observed in the Flamingia. ఫ్లెమింగియా లోపల అబ్జర్వ్ చేశారు. జనరల్గా అయితే మామూలుగా బ్రాక్ట్ చిన్నగానే ఉంటుంది. బ్రాక్టియోలేట్ ఆర్ ఈ బ్రాక్టియోలేట్, కంప్లీట్, బైసెక్షువల్, జైగోమార్ఫిక్, డైక్లామిడియస్, హెట్రోక్లామిడియస్, పెంటామిరస్, పెరిగైనస్ ఆర్ హైపోగైనస్ ovary is observed in this flower. Calyx that containing the 5 sepals and fused in condition, a fusion process that can form the urn-shaped structure. After the fusion process that can form the urn-shaped structure, valvate estuation or ascending imbricate estuation is observed in this. Odd sepal is opposite to the bract. This is the observed in this family. Corolla, petals are 5. This is the special type of corolla is present, papilionaceous shape. The petals are unequal in condition and free in condition. In that large posterior petal is called standard petal, that is the large in condition. Below of the large petal, 2 lateral ones are called wing petals. The 2 wing petals look like a wings. The 2 petals towards the anterior petals are fused by their lower margins to form a crescent shape or board shaped structure. The petals is called keel petals. These keel petals are enclosed as the essential organ. It means androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium is enclosed by them. Standard petal partially encloses the wings, which in turn enclose the keel petals. Then equination is called descending imbricate. This is the common estuation in the corolla. Totally 3 types of petals arrangement is observed in this. That is called papilionaceous type of corolla. 1 standard petal, 2 wing petals, 2 keel petals. Androecium, generally 10 stamens are present, but in Abrus and Dalbergia that containing the 9 stamens are 10 in present in the condition is the didylphus condition. In that 9 is bunch formed condition. The filaments are fused and form the tube-like structures. 9 filaments are fused and single filament is separated in condition. 9 plus 1 condition, it means didylphus in condition here. That is observed in the Pisum and Indigofera. In Smithia, the stamens are arranged in the 5 plus 5 condition. 5 అని కలిపి ఒక బంచ్ కింద ఏర్పాటు అక్కడ. Monodalphus is also observed in the Arachis and Dalbergia. 10 stamens and form the single bunch. Then they call that monodalphus. Rarely free stamens are observed in the Myroxylon. When didylphus 1 stamen is free and the other 9 stamens are fused by their filaments towards the lower side to form a tube-like structure and enclose the ovary, and to a great extension the style too. Stamens are equal or unequal, and the diathecous, introse and pollen grains are simple. This is the didylphus condition. These are the papilionaceous corolla. Upper posterior part standard petal, anterior part keel petals. In between that wing petals are present. Gynoecium is the monocarpellary ovary, unilocular ovary, and superior is half inferior or superior. Ovules are orthotrophous or campylotropous type of ovules is present in the gynoecium.
ovules arranged in the two alternative rows. Marginal presentation is observed. Gynoecium is containing the very small size of stalk, flattened ovary, terminal style. The style is containing the small capillary type stigma. Next, pollination mechanism. What is the pollination? Here, pollination by insect with long proboscis. It means insects containing the long proboscis. The type of insects are involving in the pollination process. The essential organs are enclosed in the boat-shaped fused keel petals. The nectar is secreted on the lower inner side of the staminal tube and gets stored around the ovary. The flowers are protandrous and therefore the pollen gets accumulated near the tip of the fused keels. ఇక్కడ పాలినేషన్ అనేటటువంటి ఇన్సెక్ట్ కీటకాలతోటి జరిగేటటువంటి మెకానిజం అన్నమాట. ఇందులో ఉండేటటువంటి పాలినేషన్ మెకానిజాన్ని పిస్టన్ మెకానిజం అని పిలుస్తూ ఉంటాం. ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీలో జరిగేటటువంటి పాలినేషన్ మెకానిజాన్ని వీఆర్ కాలింగ్ దట్ piston mechanism. Here the Fabaceae family members flowers containing the papilionaceous type of corolla. This is the special type of arrangement corolla. Essential organs are enclosed in the keel petals. The keel petals are arranged in the crescent or boat shaped in structure. Nectar is secreted. అంటే మకరందము అనేసి చెప్తూ ఉంటాం కదా, అది ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. ఎక్కడ మనకి ఈ మకరందం అంతా కూడా ఎక్కడ అంటే మనకి డైడాల్ఫస్ కండిషన్ కానీ మోనోడాల్ఫస్ కండిషన్స్ లోపల ఫిలమెంట్స్ అన్ని ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒక ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ని ఫార్మేషన్ చేస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ ద స్టామినల్ ట్యూబ్ అంటున్నాం. ఆ స్టామినల్ ట్యూబ్ యొక్క బేస్ భాగం లోపల మనకి ఓవరీ ఉంటుంది. ఆ భాగం దగ్గర ఓవరీ యొక్క చుట్టూ ఈ నెక్టార్ అనేటటువంటిది స్టోర్ అవుతుందన్నమాట. అంటే ఆ నెక్టార్ కలెక్షన్ కోసం ఈ ఇన్సెక్ట్స్ వస్తాయి. అందులోనూ ఫ్లవర్స్ అనేటటువంటివి ఫస్ట్ ఫ్లవర్స్ లోపల యాండ్రీషియం పార్ట్ అంటే స్టామెన్స్ అనేటటువంటి ఫస్ట్ మెచ్యూరిటీకి వస్తాయి. ఆ కండిషన్ని ప్రొటాండ్రస్ కండిషన్ అంటున్నాం. ద ఫస్ట్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ద స్టామెన్స్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొటాండ్రస్. Therefore, the pollen grains get accumulated in the near of the tip of the fused keels. అంటే మనకు దానిలో వచ్చేటటువంటి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేటటువంటివి ముందుగా వచ్చేయడం వల్ల మనకి క్రాస్ పాలినేషన్ జరగడానికి చాయిస్ ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే అప్పటికి ఇంకా మనకి స్టిగ్మా అనేటటువంటిది ఫెర్టైల్ కండిషన్లో ఉండదు. అందువల్ల పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫాల్ డౌన్ అయినప్పటికీ కూడా దే కెనాట్ అండర్గో ద pollination mechanism. The insects are attracted and land on wing petals. The insects are attracted and land on wing petals in an effort to get the nectar. The wing petals get pressed and the fused keel petals are brought to a little lower level. At that time, the stigma come out and touches the pollen grains present back of the insect, and thus the pollination takes place. అంటే మనకి ఈ పాపులేషియస్ టైప్ ఆఫ్ కొరెల్లా ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫ్యాబేసీ ఫ్యామిలీ. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూస్ఫుల్ థింగ్. ఇన్సెక్ట్స్ ఫస్ట్ ల్యాండ్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది వింగ్ పెటల్స్. అంటే మిడిల్లో ఉండేటటువంటి వింగ్ పెటల్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ పెటల్ ఈజ్ ద అట్రాక్టివ్ పెటల్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ద ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ కమ్ ఆన్ సిట్ ఆన్ ది వింగ్ పెటల్స్. వెన్ ద సిట్ ఆన్ ది వింగ్ పెటల్స్ దట్ ఈస్ అండర్గో ద ప్రెషర్. ప్రెస్ చేయబడతాయి అన్నమాట. ప్రెస్ చేయబడి అందులో ఉన్నటువంటి కీల్ పెటల్స్ దాని మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది.
పడడం వల్ల లోపల ఉన్నటువంటి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద కీల్ పెటల్స్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఆండ్రిషియం అండ్ గైనీషియం స్టామెన్స్ అండ్ స్టైల్ ఈజ్ ప్రజెంట్, దట్ ఈజ్ పుష్ అవుట్ సైడ్. ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్సెక్ట్ అనేటటువంటిది పెటల్స్ మీద వచ్చి కూర్చుంటుందో అప్పుడు కీల్ పెటల్స్ మీద ప్రెషర్ పడి దట్ కెన్ పుష్ అవుట్, బయటికి రావడం జరుగుతుందన్నమాట. బయటకు వచ్చినప్పుడు ఈ ఇన్సెక్ట్ యొక్క బ్యాక్ మీద ఉన్నటువంటి ఇన్సెక్ట్ బ్యాక్ అంటే దట్ కెన్ టేకెన్ ద నెక్టార్ ఫ్రమ్ ది ఫ్లవర్, అందులో ఉన్నటువంటి నెక్టార్ని తాగడానికి బెండ్ అవుతుంది కదా, అలాంటప్పుడు ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్కి ఈ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేటటువంటివి టచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. Later, due to the movements of style, the pollen at the tip of the keels is pushed out and get attached to the back of the insect. When the insect visits another flower for nectar, pollination takes place in a similar manner. This type of pollination mechanism is called piston mechanism. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇన్సెక్ట్ వచ్చి వింగ్ పెటల్స్ మీద కూర్చోగానే దట్ కెన్ అండర్గో ద కీల్ పెటల్స్ ఆర్ అండర్గో ద ప్రెస్ అవ్వడంతో ఆటోమేటిక్గా అందులో ఉన్నటువంటి స్టామెన్స్ అనేవి గెట్ అవుట్ సైడ్, స్టామెన్స్ స్టైల్ బయటకు వస్తాయి. వచ్చినప్పుడు అందులో ప్రొటాండస్ కండిషన్ కాబట్టి స్టామెన్స్ అనేటటువంటి దాని పోలెన్ గ్రెయిన్స్ దీని యొక్క బ్యాక్కి ఇన్సెక్ట్ యొక్క బ్యాక్కి బైండ్ అవుతాయి అన్నమాట. When that can the proboscis is introduced inside of the tube, staminal tube, దాని లోపలికి దాని యొక్క proboscisని లోపలికి చూపిస్తుంది నెక్టార్ని సక్ చేయడం కోసం. అలాంటప్పుడు ఆ స్టైల్ స్టామెన్స్లో ఉన్నటువంటి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అంటే మనకి స్టామెన్స్లో ఉన్నటువంటి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ బైండ్ అవుతాయి. అలాగే సేమ్ వే ఇంకొక ఫ్లవర్ని విజిట్ చేసినప్పుడు అది అలాగే జరుగుతుంది కదా, జరిగినప్పుడు ఆ బ్యాక్ ఉన్నటువంటి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అక్కడ స్టైల్ మాత్రం అది స్టిగ్మా మాత్రం ఫెర్టైల్ కండిషన్లో ఉంటే దట్ కెన్ రిసీవ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం వల్ల అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మళ్ళీ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ దీని యొక్క బ్యాక్ అతుక్కోవడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది కంటిన్యూగా 1 by 1. అంటే వేరే ఒక ఫ్లవర్ని విజిట్ చేసేటప్పుడు పాలినేషన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. అలాగా అంటే ఒక ఫ్లవర్లో ఉన్నటువంటి పోలెన్ గ్రెయిన్స్ దాని బ్యాక్ అతుక్కుంటే ఇంకో ఫ్లవర్ని విజిట్ చేసినప్పుడు ఎట్ ది సేమ్ టైం ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్ టు స్టిగ్మా. ఆ స్టిగ్మా రిసీవ్ చేసుకోవడంతో ఆటోమేటిక్గా ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ అండర్గో ద పాలినేషన్ మెకానిజం, ఎంటమోఫిలీ పాలినేషన్ మెకానిజం జరుగుతుందన్నమాట. దిస్ టైప్ ఆఫ్ పాలినేషన్ మెకానిజం ఇస్ కాల్డ్ పిస్టన్ మెకానిజం. పిస్టన్ మీన్స్ పిస్టల్. మనకి గన్ ఉంటుంది కదా, గన్ మీద ట్రిగ్గర్ మీద ఫింగర్ పెట్టి నొక్కగానే అందులో ఉన్నటువంటి బుల్లెట్ బయటికి ప్రెషర్ తోటి బయటకు వస్తుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం మనకి ఈ ఇన్సెక్ట్ వచ్చి ఎప్పుడైతే వింగ్ పెటల్ మీద కూర్చుంటుందో అంటే మన ట్రిగ్గర్ నొక్కడం ఎంత ఎలా ఉంటుందో అక్కడ వింగ్ పెటల్ మీద కూర్చుంటుంది అనమాట. వెన్ ద సిట్ ఆన్ ది వింగ్ పెటల్స్ దట్ టైమ్ ద కీల్ పెటల్స్ ఆర్ అంటే కీల్ పెటల్స్లో ఉన్నటువంటి స్టామెన్స్ అండ్ స్టైల్స్ దట్ ఈస్ పుష్ అవుట్. అలాగే మనం ట్రిగ్గర్ మీద ఫింగర్ వేసి ఎలా నొక్కుతామో కానీ అందులో ఉన్నటువంటి బుల్లెట్ ఏ విధంగా బయటకు వస్తుందో ఇక్కడ కూడా స్టామెన్ అనేటటువంటివి అలా బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. బయటకు వచ్చినప్పుడు దాని బ్యాక్ సైడ్లో బైండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద పిస్టన్ మెకానిజం అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ. వాట్ ఈస్ ద పాలినేషన్ మెకానిజం ఇన్ ద ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ ద పిస్టన్ మెకానిజం. మిమ్మల్ని షార్ట్ లోపల కూడా అంటే 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పిస్టన్ మెకానిజం అంటారు, లేకపోతే డైరెక్ట్ పిస్టన్ మెకానిజం అని మెన్షన్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు ఈ పాలినేషన్ మెకానిజాన్ని అంటే దట్ ఈజ్ పిస్టన్ మెకానిజం ఈజ్ అక్కర్డ్ ఇన్ ద ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని చెప్పేసి మొదలుపెట్టి రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఫ్రూట్ వచ్చి లెగ్యూమ్ ఫ్రూట్, లెగ్యూమినస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాబట్టి లెగ్యూమ్ ఫ్రూట్, సీడ్స్ నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్ అన్నాం. దిస్ ఈజ్ ద అంటే మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీటెడ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ నోడ్యులార్ రూట్స్. నోడ్యులార్ రూట్స్ అంటే దట్ ఈస్ ద స్పెషలైజ్డ్ క్యారెక్టర్స్.
పల్వినేట్ అండ్ స్టిప్యులేట్ లీవ్స్. మనకి దిమ్మ లాంటి అనేసి అన్నాం కదా, తల్పం వంటి పత్రపీఠము అని చెప్తాము. స్టిప్యూల్స్ పత్రపుచ్చాలు అని చెప్పి పిలుస్తాం వీటిని. దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ లోపల. రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అనిశ్చిత పుష్ప విన్యాసం అనేది ఉండడము. ఫ్లవర్స్ జైగోమార్ఫిక్, అంటే మనకి కొరెల్లా అనేటటువంటిది పెటల్స్లో డిఫరెన్షియేషన్ ఉన్నాయి కదా, 3 టైప్స్ ఆఫ్ పెటల్స్ ఉన్నాయి. అందువల్ల ఒక యాంగిల్లో కట్ చేసినప్పుడు మాత్రం దట్ కెన్ గివ్ టు ది ఈక్వల్ ఆఫ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. దట్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ జైగోమార్ఫిక్ అన్నాం. ఈ ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీలో కామన్ క్యారెక్టర్ అనమాట. పెంటామిరస్ 5 petals are present, and perigynous of inferior of superior gynoecium is present. Papilionaceous type of corolla, this is the special character, and descendingly imbricate east-western. Didylphus or monodylphus anoecium, stamens arrangement. Monocarpellary gynoecium, only single carpel is present with unilocular ovary, and ovules are present in the marginal placentation, అంటే ఎడ్జ్ భాగంలో అతుక్కొని ఉంటాయి ఓవ్యూల్స్ అనేటటువంటివి. ఫ్రూట్ ఈజ్ ద లెగ్యూమ్, నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ సీడ్స్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్. అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే ఈ లక్షణాలు మ్యాక్సిమం కనిపిస్తూ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క మొక్కలో. ఈ ఫ్యామిలీలో నియర్ ఆఫ్ 12,000 స్పీసీస్ ఉన్నాయి. వాటిలో మ్యాక్సిమం ఈ క్యారెక్టర్స్ అనేటటువంటివి అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం అన్నాను అందుకోసమని, అంటే మొత్తం కన్ఫామ్గా ప్రతి ఒక్క దానిలోనూ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. అందుకే మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా కొన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్న మొక్కలకి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం జరిగింది. అంటే దిస్ ఇస్ ద కామన్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాబేసి. ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీలో కామన్ క్యారెక్టర్స్ అన్నమాట ఇవి. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్. Here first this family is called pulses family, bean family, pea family అంటున్నాం. పల్సెస్ ఖజానస్ ఖజాన్, రెడ్ గ్రామ్ అంటాం కందులు, సైసర్ అరైటినం బెంగాల్ గ్రామ్, ఫేషియోలస్ ఆరియస్ గ్రీన్ గ్రామ్ అంటే పెసర్లు, ఫేషియోలస్ మూంగో బ్లాక్ గ్రామ్ అంటాం. పైసం సటైవం మన పీ ప్లాంట్ బఠానీ గింజలు. ఇవన్నీ కూడా పల్సెస్ కింద ఉండేటట్టు, ఇవన్నీ మనకి పప్పు ధాన్యాల కేటగిరీలో ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఈ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చేటటువంటి వెజిటేబుల్స్ ఏమున్నాయి అన్నప్పుడు డాలికాస్ ల్యాబ్ అంటే మన చిక్కుడు బీన్ ప్లాంట్, సైంపోసిస్ టెట్రాగోనలోబా అంటే క్లస్టర్ బీన్ గోరు చిక్కుడు మొక్కలు అన్నమాట, గోరు చిక్కుళ్ళు అంటాం. ఫ్రూట్స్, వాటి యొక్క ఫ్రూట్స్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. చిక్కుడు కాయలు అంటాం, గోరు చిక్కుడు కాయలు అంటాం కదా అవి. లీవ్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ సెస్బానియా గ్రాండిఫ్లోరా, అవిస ఆకులు పువ్వులు. అలాగే లీవ్స్ ఆఫ్ ట్రైగోనెల్లా ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ వెజిటేబుల్స్, అంటే మనం వెజిటేబుల్స్ లాగా ఉపయోగించేటటువంటివి ఇందులో. అంటే ట్రైగోనెల్లా మెంతాకుని యూజ్ చేస్తాం కదా, అలాగే సెస్బానియా అవిస ఆకుల్ని పత్రాల్ని అలాగే పుష్పాలని వెజిటేబుల్స్ లాగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఆయిల్ ఈల్డింగ్ సీడ్స్, అంటే మనకి ఆయిల్స్ ఆల్సో కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ద సీడ్స్ ఆఫ్ ద అరాకిస్ హైపోజియా, వేరుశెనగ నూనె ఉంటుంది కదా, పికిల్స్ ప్రిపరేషన్స్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా. హై ఫ్యాట్ కంటైనింగ్ ఆయిల్. అండ్ గ్లైసిన్ మ్యాక్సా సోయా చిక్కుడు, దీని నుంచి కూడా సోయా బీన్ ఆయిల్ అనేటటువంటిది ఈల్డ్ అవుతుందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద కుకింగ్ పర్పస్. నెక్స్ట్ వాట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ ద నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్. నోడ్యులర్ రూట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఇందులో నోడ్యులర్ రూట్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయని చెప్పాము. ఇన్ ద రూట్స్ nodules of the members of this family, nitrogen fixing bacteria are present. It means rhizobium bacteria is present, and therefore the soil becomes fertile. It is for this reason the plants of the family are preferred in crop rotation, increasing the fertility. అంటే ఇక్కడ మనకి రూట్ నోడ్యూల్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. రూట్ నోడ్యూల్స్ లోపల ఏముంటాయన్నో రైజోబియా బ్యాక్టీరియా ఈజ్ ప్రజెంట్.
రైజోబియా అనేటటువంటి బ్యాక్టీరియా అనేటటువంటిది ఉంటుంది. అది ఏం చేస్తుంది, రూట్ తోటి సింబయాసిస్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. అంటే అట్మాస్ఫియరిక్ నైట్రోజన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ నైట్రేట్స్ ఫామ్స్ ఆర్ అమోనియా ఫామ్, నైట్రేట్స్ లేదా అమోనియా రూపంలోకి మార్చి మొక్కలకి అందజేస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల ఏమవుతుంది, ఈ రూట్ నాడ్యూల్స్ అనేటటువంటి ఉండడం వల్ల సాయిల్ యొక్క ఫెర్టిలిటీ అంటే నత్రజని అనేటటువంటి లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సాయిల్ లోపల. ఆటోమేటిక్గా సాయిల్ బికమ్ ఫెర్టైల్ అంటే ఫలవంతమైనటువంటి నేలగా మారుతుంది. అందువల్ల ఈ పల్సెస్ ఫ్యామిలీ మొక్కల్ని క్రాప్ రొటేషన్కి ఉపయోగిస్తారు. అంటే మనకు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఏరియా లోపల రైతులు సంవత్సరానికి 3 క్రాప్స్ వేస్తారు. ఆ 3 క్రాప్స్లో 2 రైస్ క్రాప్స్ ఉంటాయి, ఏదో రబీ అండ్ అంటారు, వర్షాకాలంలో ఒకటి వేస్తారు, నెక్స్ట్ మన వింటర్ సీజన్ వచ్చేటప్పుడు ఒకటి వేస్తారు, నెక్స్ట్ సమ్మర్ వచ్చేటప్పటికి పల్సెస్ వేస్తూ ఉంటారు. అంటే పెసర, మినుము ఇలాంటివి కొంతమంది ఫీల్డ్లో వేస్తూ ఉంటారు. అంటే అప్పుడు వేయడం వల్ల వీటి వల్ల నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ అనేటటువంటిది జరుగుతుంది సాయిల్ లోపల. అందువల్ల నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ లోపల సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందువల్ల ఈ ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని క్రాప్ రొటేషన్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ అంటే దట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ, నేల యొక్క సారాన్ని పెంచుతుంది, ఫలవంతమైనటువంటి సాయిల్ లాగా చేస్తుంది. కాబట్టి అందుకోసమని క్రాప్ రొటేషన్కి ఈ ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యొక్క ప్లాంట్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫాడర్ అంటే పశువులకు ఆహారంగా ఉపయోగించేటటువంటి మొక్కలు. ఫేషియోలస్, ట్రైలోబస్, అలాగే ట్రైఫోలియం, మెడికాగో ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ఫాడర్. సిమిలర్లీ ద సీడ్ కేక్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద ఆయిల్ ఫ్రమ్ ది సీడ్స్ of glycine max and Arachis hypogaea is also used as fodder. అంటే డైరెక్ట్గా మనకి పిల్లి పెసర అని వినే ఉంటారు కదా, ఫేసియోలస్ ట్రైలోబస్ దానికి సంబంధించింది. అలాగే ట్రైఫోలియం అనేటటువంటి మొక్కను, మెడికాగో అనేటటువంటి ఈ ప్లాంట్స్ని ఫాడర్ కింద, పశుగ్రాసం అంటాం, దాని కింద యూజ్ చేస్తారు. ఎట్ ది సేమ్ టైం దాంతోపాటు సీడ్ కేక్ అంటే ఏంటి, మనకి వేరుశనగ కానీ లేదా సోయా చిక్కుల నుంచి ఆయిల్ వస్తుంది అన్నాం కదా, వాటిని గ్రైండ్ చేసినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఆయిల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసి వేస్ట్ మెటీరియల్ వస్తుంది కదా, పిప్పి అంటారు. ఆ పిప్పిని మనకి చూడండి నువ్వులతో చేస్తూ ఉంటారు, నువ్వుల ఆయిల్ తీగ వచ్చినటువంటి ఉంటుంది కదా, తెలగపిండి అంటాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా అరాకిస్ హైపోజియా అండ్ గ్లైసిన్ మ్యాక్సా వాటి నుంచి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగా వచ్చినటువంటి పిప్పి ఉంటుంది కదా, ఆ కేక్స్ని, దాన్ని కేక్ కింద పిలుస్తున్నాం, సీడ్ కేక్ అంటున్నాం. దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఫాడర్ అంటే పశువులకి ఆహారంగా దాన్ని కూడా యూజ్ చేస్తారనమాట. అంటే డైరెక్ట్ పచ్చి రొట్ట కిందేమో ఫేషియోలస్ ట్రైలోబస్, అలాగే ట్రైఫోలియం, మెడికాగో అనేటటువంటి మీ 3 ప్లాంట్స్ని యూజ్ చేస్తారు. అలా కాకుండా సీడ్ కేక్ అనే దాన్ని గ్లైసిన్ మ్యాక్స్ అండ్ అరాకిస్ హైపోజియా వీటి నుంచి వచ్చినటువంటి సీడ్ కేక్స్ని కూడా ఫుడ్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట, యానిమల్స్ ఫీడ్ కింద. నెక్స్ట్ ఫైబర్స్. మనకి ఫైబర్స్ లోపల స్పీసీస్ ఆఫ్ క్రోటలేరియా అంటే జనుము అన్నాం కదా, విషియా ఫ్యాబా, సెస్బానియా ఈల్ ఫైబర్స్ అవిసె మొక్కల నుంచి, అలాగే విషియా ఫ్యాబా చెమ్మ చిక్కుల నుంచి, క్రోటలేరియా జనుము మొక్కల నుంచి, ఈ 3 రకాల మొక్కల నుంచి మనకి ఫైబర్ అనేటటువంటిది లభిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ అంటే మనం ఇంటి దగ్గర అందం కోసం పెంచుకునేటటువంటి మొక్కల కింద ఎరిత్రీనా వ్యారిగేటా అనేటటువంటి దాన్ని, ఎరిత్రీనా ఇండికా అంటే ఇవి స్పైన్తో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ రెడ్ కలర్లో ఉండేటటువంటి ఫ్లవర్స్ని ఇస్తాయి. ఎరిత్రీనా వ్యారిగేటా అంటే ఎరిత్రీనా ఇండికా అనేటటువంటివి.
అలాగే బ్యూటియా మోనోస్పెర్మా అనేటటువంటిది కూడా పెద్ద వృక్షము, అందంగా ఉంటుంది. క్లైటోరియా అంటే మన శంఖం పుష్పాలు అనేసి అన్నాం కదా, దానికి సంబంధించింది అనమాట. ఈ వీటిని దట్ కెన్ గ్రోన్ యాజ్ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్. ఈ 4 రకాల మొక్కల్ని ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ కింద పెంచుకుంటూ ఉంటాను అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి డై ఈల్డింగ్ ప్లాంట్స్. డై అంటే రంగు, డైస్ ఇచ్చేటటువంటి మొక్కలు. బ్లూ డై ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ది ఇండిగోఫెరా టింక్టోరియా. నీలిమందు మొక్క అన్నాం కదా, బ్లూ డై మనకి బట్టలకి బ్లూ అప్లై చేస్తూ ఉంటారు కదా, దట్ ఈస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది ఇండిగోఫెరా టింక్టోరియా. దాని నుంచి వస్తుందన్నమాట. బ్లూ డై ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ది ఇండిగోఫెరా టింక్టోరియా. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డైయింగ్ ద క్లాత్స్. మనకి బ్లూ పెడుతూ ఉంటాం కదా బట్టలకి, అందుకోసం ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ద డై ఈల్డింగ్ ప్లాంట్ ఈజ్ ద ఇండిగోఫెరా టింక్టోరియా దట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ. నెక్స్ట్ మెడిసిన్స్. మెడిసిన్ కేటగిరీలో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి. ఇందులో కొన్ని మనకు తెలిసినవి ఉన్నాయి, కొన్ని తెలియలేనివి ఉన్నాయి. అబ్రస్ ప్రెకటోరియస్. మనం ముందుగా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాము అబ్రస్ ప్రెకటోరియస్ అని చెప్పేసి. అంటే గురువిందకు సంబంధించినటువంటి, దిస్ ఈజ్ ద పాయిజనస్ ప్లాంట్, విషపూరితమైనటువంటి మొక్కగా చెప్పుకుంటాం. ఇట్ హ్యాస్ కాంట్రసెప్టివ్ ప్రాపర్టీస్. అంటే సెక్షువాలిటీకి సంబంధించి, రిప్రొడక్షన్కి సంబంధించి కాంట్రసెప్టివ్ ప్రాపర్టీస్ని కలిగి ఉంటుంది. లీవ్స్ అండ్ రూట్స్ ఇంక్రీజ్ సెమైన్ కంటెంట్. అంటే ఈ అబ్రస్ అంటే మనకి ప్లాంట్ పాయిజనస్ ప్లాంటే, బట్ అందులో ఉండేటటువంటి లీవ్స్ని, రూట్స్ని మేల్స్ లోపల సెమైన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. అంటే సెమైన్ ఇంక్రీజ్ చేసేటటువంటి మెడిసిన్స్ ప్రిపరేషన్కి ఈ అబ్రస్ ప్రెకటోరియస్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ద బార్క్ అండ్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ బ్యూటియా మోనోస్పెర్మాస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ఎక్సెసివ్ యూరినేషన్. ఈ బ్యూటియా మోనోస్పెర్మా అనేటటువంటి మొక్క నుంచి వచ్చేటటువంటిది ఉంది కదా, అందులో ఉండేటటువంటి బార్కు మరియు ఫ్లవర్స్ నుంచి మెడిసిన్ని తయారు చేస్తారు. అంటే ఓవర్గా అతిమూత్ర వ్యాధి అంటాం కదా, అంటే ఓవర్గా యూరిన్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇది ఒక డ్రగ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే బార్క్ అండ్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ ద బ్యూటియా మోనోస్పెర్మాస్. నెక్స్ట్ సీడ్స్ ఆర్ ఇన్సెక్టిసైడల్. అంటే కీటకనాశిని కింద బ్యూటియా మోనోస్పెర్మాస్ సంబంధించినటువంటి సీడ్స్ కీటకనాశకాల కింద పనిచేస్తాయి అన్నమాట. అంటే కీటకాలను చంపడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ద ఆల్కలైన్ నేచర్ ఆఫ్ ది లీవ్స్ ఆఫ్ సైసర్ అరైటినం. అంటే మన శనగలకు సంబంధించి ఆల్కలైన్ నేచర్ ఉంటుందంట, అంటే క్షారగుణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ద ఆల్కలైన్ నేచర్ ఆఫ్ ది లీవ్స్ ఆఫ్ సైసర్ అరైటినం ఇంక్రీజ్ డైజెషన్. అంటే సైసర్ అరైటినం యొక్క లీవ్స్ని తీసుకోవడం ద్వారా మనకి డైజెషన్ అనేటటువంటిది పెరుగుతుంది, అంటే జీర్ణశక్తి పెరుగుతుందంట. సీడ్స్ ఇంక్రీజ్ విటలిటీ. సీడ్స్ కూడా మనకి ఆరోగ్యానికి మంచిదన్నమాట. క్రోటలేరియా జెన్షియా ఈజ్ ఇన్సెక్టిసైడల్. మన జనుముకు సంబంధించినటువంటిది కూడా కీటకనాశిని కింద ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మన శనగలు మనం సీజన్లో ఈ శ్రావణ మాసం లేదా వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా శనగల్ని ఆహారంగా తీసుకోమంటారు. దానివల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఆకుల్ని ఆహారంగా తీసుకోవడం ద్వారా డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా యాక్టివేట్ అవుతుందంట. ద సీడ్స్ ఆఫ్ డాలికస్ బైఫ్లోరస్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డిజాల్వింగ్ ద స్టోన్స్ ఇన్ కిడ్నీస్. అంటే డాలికస్ బైఫ్లోరస్ అంటే మన ఏంటి ఉలవ చారు కాస్తూ ఉంటారు కదా మన వాళ్ళు. అంటే కిడ్నీలో ఉండేటటువంటి రాళ్ళు కరగాలంటే ఉలవచారు తాగితే కరిగిపోతాయి అంటారు. అంటే డాలికస్ బైఫ్లోరస్ కంటైనింగ్ ద డిజాల్వింగ్ ఆఫ్ ద స్టోన్స్. అంటే కిడ్నీలో ఉండేటటువంటి రాళ్ళను కరిగించేటటువంటి కెపాసిటీ దానికి ఉందన్నమాట. అందువల్ల మనకి ఉలవచారు అనేటటువంటిది ఇంపార్టెన్స్ ఉంది.
Further, they give the strength and reduce perspiration. అంటే మనకి బలాన్ని కూడా ఇస్తుందంట. అంటే ఉలవలు అంటే మనకి గుర్రాలకు మాత్రమే పెడతారనేసి అనుకుంటూ ఉంటారు. కాకపోతే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ దాన్ని చారు చేసుకుని ఏదో ఒక ఐటెం చేసుకుని, అంటే ఉలవ చారు అనేటటువంటిది మాత్రం దట్ కెన్ గివ్ టు ద డిజాల్వింగ్ ద స్టోన్స్. నెక్స్ట్, ఇండిగోఫెరా aspalathioides ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ స్కిన్ డిసీజెస్. ఇండిగోఫెరా జీనస్లో ఉన్నటువంటి ఆస్పలాథాయిడిస్ అనేటటువంటి మొక్క నుంచి మన చర్మ వ్యాధులకు సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్స్ ప్రిపరేషన్కి ఉపయోగిస్తారు. అలాగే ద లీవ్స్ ఆఫ్ సెస్బానియా గ్రాండిఫ్లోరా ఇంక్రీజ్ లాక్టేషన్ అండ్ డిజాల్వ్ ద కిడ్నీ స్టోన్స్. హియర్ ఆల్సో సెస్బానియా గ్రాండిఫ్లోరా యూజ్డ్ ఇన్ ద లీవ్స్. సెస్బానియా గ్రాండిఫ్లోరా యొక్క లీవ్స్ని మనం కిడ్నీ స్టోన్స్ని డిజాల్వ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద క్యూర్ ఆఫ్ నైట్ బ్లైండ్నెస్. సెస్బానియా గ్రాండిఫ్లోరా యొక్క ఫ్లవర్స్ అనేటటువంటివి రేచీకటిని తగ్గించడానికి, నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటే రేచీకటి తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. ద వుడ్ ఆఫ్ టీరోకార్పస్ శాంటలైనస్ యాజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్. ఎర్రచందనం అంటున్నాం కదండి, ఆ ఎర్రచందనం అనేటటువంటిది దాని యొక్క వుడ్కి మన బ్లడ్ని, అంటే మన బ్లడ్ పొల్యూట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇన్ఫెక్షన్స్తో ఉందనుకోండి, దాన్ని ప్యూరిఫై చేయడానికి బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ పర్పస్ కోసం టీరోకార్పస్ శాంటలైనస్ వుడ్ని ఉపయోగిస్తారంట. సీడ్స్ ఆఫ్ ట్రైగోనెల్లా ఫోయినం గ్రేసియం అంటే మన మెంతులు. ట్రైగోనెల్లా ఫోయినం గ్రేసియం అంటే మెంతులు. సీడ్స్ ఆఫ్ ట్రైగోనెల్లా ఫోయినం గ్రేసియం స్టాప్ ద డయేరియా అండ్ డిక్రీజ్ నర్వస్ డెబిలిటీ. దే ఆర్ ద డయూరిటిక్ అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద డయాబెటీస్. మనకి ఈ మెంతులు అనేటటువంటివి డయేరియాని తగ్గించడానికి, అంటే వాంతులు విరోచనాలు అవుతూ ఉంటాయి కదా, అలాంటి వాటిని దాన్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం నర్వస్ అంటే మన నరాల బలహీనత అంటాము, దాన్ని కూడా తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుందంట. దాంతోపాటు మనకి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా, షుగర్ వ్యాధులు గ్రస్తులు అంటాం, షుగర్ పేషెంట్లకు కూడా ఇది మెడిసిన్లా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే మనకి మెంతులు కొంచెం చేదుగా ఉంటాయి. ఆ చేదు అనేటటువంటిది అందులో ఉండడం వల్ల డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి మంచి మెడిసిన్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఈ మూత్రకోశాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెడిసినల్ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మనకి తెలిసినటువంటి, అంటే మనకి ఉలవల గురించి తెలుసు, అంటే డాలికస్ బైఫ్లోరస్ గురించి. నెక్స్ట్ ట్రైగోనెల్లా ఫోయినం అంటే మనకి అందుబాటులో ఉండేటటువంటివి, ఇవి మనం యూస్ చేసుకోవడానికి వీలుగా అందుబాటులో ఉండేవి. అలాగే సైసర్ అరైటినం, వీటి అందుబాటులో ఉండేటటువంటి మొక్కలు అన్నమాట మ్యాక్సిమం మనకి. కాబట్టి వీటిని మనం డైరెక్ట్గా మెడిసినల్ యూజెస్ కింద వాడుకోగలుగుతాం. దీస్ ఆర్ ద ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యాబేసీ ఫ్యామిలీ. మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్ లోపల క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతారంటే, వెజిటేటివ్ అండ్ ఫ్లోరల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యాబేసీ ఫ్యామిలీ అని అడుగుతారు. అంటే 10 మార్క్స్ వేసే క్వశ్చన్. దీనిలో మనం మ్యాటర్ పార్ట్ రాయాలి, అలాగే డయాగ్రామ్ వేసి లేబుల్ చేసి చూపించాలి. అంటే డయాగ్రామ్స్కి ఒక 3 మార్క్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మీరు మ్యాటర్ పార్ట్ రాసినందుకు ఒక 7 మార్క్స్ దాకా ఉంటాయి. కాబట్టి మ్యాటర్ ఇంపార్టెంటే, డయాగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంటే. కాకపోతే మీకు ఇక్కడ ఫ్యామిలీ వైజ్గా చెప్పాను కాబట్టి నేను క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కవర్ చేసుకొస్తాను. అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి యొక్క క్యారెక్టర్స్ని చెప్పడం వరకు మాకు లెసన్ చెప్పే విధానం ప్రకారం. అదే మీరు ఎగ్జామినేషన్లో రాసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ మెన్షన్ చేయాలని లేదు. మీరు డైరెక్ట్గా సిస్టమేటిక్ పొజిషన్ రాసుకుంటారు. ఫ్యాబేసీ హ్యావ్ ద అబౌట్ 426 జెనరా అండ్ 12,150 స్పీసీస్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ హ్యాబిటెట్ అంటే మీసోఫైట్స్ అని రాస్తాం. హ్యాబిట్ అంటే హర్బ్స్, షర్బ్స్ అన్నీ రాస్తాము.
వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇందులో రూట్లో నోడ్యులర్ రూట్స్ గురించి మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. స్టెమ్ లోపల వీక్ స్టెమ్స్ ఏ విధంగా క్లైంబ్ అవుతాయి అనే వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ లీఫ్ లోపల మాత్రం మీరు స్టిప్యూల్స్ గురించి, పల్వినేట్ పీట్యూల్ గురించి ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి. ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అంటారా, రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ గురించి మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆక్సిలరీ ఆర్ టెర్మినల్ అని చెప్పేసి. ఫ్లవర్ గురించి మాత్రం ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ మెన్షన్ చేయాల్సిందే. పెడ్సిల్లేట్, బ్రాక్టియేట్, ఫోలియేజ్, బ్రాక్స్ అంటే ఈ 10 క్యారెక్టర్స్ కూడా మెన్షన్ చేయాల్సిందే మీరు. కంప్లీట్ బైసెక్షువల్, జైగోమార్ఫిక్, డైక్లామిడియస్, హెటరోక్లామిడియస్, పెంటామెరస్, పెరిగైనస్ ఆర్ హైపోగైనస్ అనేటటువంటిది ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ కెలిక్స్ వచ్చేటప్పటికి సెపల్స్ 5 ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ కండిషన్ ఈస్టివేషన్ ఆర్ సెపల్ ఆపోజిట్ టు ద బ్రాక్ట్ అని రాస్తారు. కొరెల్లా అయితే ఈ ప్యాపిలినేషియస్ షేప్ గురించి ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి. అంటే పోస్టీరియర్ స్టాండర్డ్ పెటల్, లాటరల్ 2 వింగ్ పెటల్స్ అండ్ 2 కీల్ పెటల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద టువర్డ్స్ ద యాంటీరియర్ పొజిషన్ అనే విషయాన్ని మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యాండిషన్లో స్టామెన్స్ ఆర్ యూజువల్లీ 10, డైడాల్ఫస్ కండిషన్ ఆర్ మోనోడాల్ఫస్ కండిషన్. అవి ఏ విధంగా ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి, ఆంథర్స్, డైరికస్, ఇంట్రోజ్ అని చెప్పేసి మాత్రం ఈ క్యారెక్టర్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. రిమైనింగ్ అనేది అటువంటి చాయిస్ ఈజ్ యువర్, మీరు రాయగలిగితే రాయొచ్చు. అదే గైనిష్ అనేటప్పుడు మోనోకార్పెల్లరీ, యూనిలాక్యులర్, సుపీరియర్ ఆర్ హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ అని చెప్పేసి, మ్యాజినల్ ప్రెజెంటేషన్, టెర్మినల్ స్టైల్ అండ్ క్యాప్టెడ్ స్టిగ్మా, ఈ పాయింట్స్ మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మెన్షన్ చేయాలి. మీరు పాలినేషన్ మెకానిజం అంతా మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు, పిస్టన్ మెకానిజం అనేది చెప్తే చాలు. అంటే ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్, అంటే పాలినేషన్ బై ఇన్సెక్ట్ విత్ పిస్టన్ మెకానిజం అని చెప్పేసి రాస్తే సరిపోతుంది. అదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేకుండా మిమ్మల్ని షార్ట్గా అడిగినప్పుడు మాత్రమే అది ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్రూట్ అంటారా, లెగ్యూమ్ ఫ్రూట్ అని రాసేస్తారు. సీడ్స్ ఆర్ నాన్ ఎండోస్పర్మిక్ అంటారు. ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ రాయాలని ఏం లేదప్పుడు. ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్లో మీరు ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ అన్న 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తోటన్నా రాసేస్తే సరిపోతుంది. అంటే సింప్లిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట ఖచ్చితంగా మీరు రాసేటప్పుడు. మేము ఒక ఫ్యామిలీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మొక్క గురించి మేము చెప్తున్నాం. మీరు ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్లో మెయిన్ పల్సెస్, వెజిటేబుల్స్, ఆయిల్, నైట్రోజన్ ఫిక్సింగు, ఫాడరు, ఫైబరు, ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్, డై ఈల్డింగు, మెడిసిన్ అని రాస్తారు. రాసినప్పుడు అందులో 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటటువంటివి మెన్షన్ చేస్తూ అందులో క్యారెక్టర్స్ని రాయాలన్నమాట. అంటే డీటెయిల్డ్గా రాయక్కర్లేదు మీరు. అంటే మీకు చెప్పడం వరకు మేము ఫుల్గా చెప్తాం, మీరు అందులో నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుని మీరు రాసుకోవచ్చు, అందుకోసమని. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ట్విగ్ ఉండాలి. ట్విగ్లో లీవ్స్ వేయాలి, ఫ్లవర్ వేయాలి. అంటే ఇట్ మీన్స్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసి చూపించాలి మనం. నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ వేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఎల్ఎస్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ వేయాలి. ఇంకేమైనా కండిషన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ డైడాల్ఫస్ కండిషన్ వేసినా వేయకపోయినా పర్వాలేదు, కాకపోతే టిఎస్ ఆఫ్ ఓవరీ స్ట్రక్చర్ వేయాల్సి ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ వేయాలి. ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా బ్రాక్ట్ అనేటటువంటిది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఆ బ్రాక్ట్ని చూపించాలి. కింద చూసారా చిన్నగా గీసాము, దిస్ ఇస్ ద బ్రాక్ట్. ఆ బ్రాక్ట్ని ఖచ్చితంగా ఆపోజిట్ లోపల, అంటే మనకి ఏది స్టాకు, ఫ్లోరల్ స్టాక్ ఉండే భాగం, ఇది అప్పర్ భాగం. అందువల్ల ఇక్కడ సర్కిల్ వేసి వదిలేస్తాము చిన్నగా డాట్ పెట్టుకొని. మీకు ఇక్కడ చూడండి, బ్రాక్ట్కి ఆపోజిట్గా ఎప్పుడు కూడా ఆడ్ సెపల్ అనేటటువంటిది వేయాలి డయాగ్రామ్ లోపల. దానికి ఆపోజిట్లోనే వేయాలి, అప్పుడే కరెక్ట్ అవుతుంది. కొంతమంది పైకి వేస్తారు, పైకి వేయడం తప్పు. ఇది యాంటీరియర్ సైడే వేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట, పోస్టీరియర్ సైడ్ వేయడం కాదు. అలాగే ఈ సెపల్స్ అనేటటువంటి ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా కలిపి చూపించాలి. లోపల ఉన్నటువంటి పెటల్స్ అనేటటువంటివి ఇంప్రికేట్ ఈస్టివేషన్ లోపల వేసి చూపించాలి. కీల్ పెటల్స్ అనేటటువంటివి ఒక ఎడ్జ్ లోపల కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాగా కలిసినట్టుగా చూపించాల్సి ఉంటుందన్నమాట. రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ఫ్రీగా, అంటే అటాచ్ చేయకూడదు, ఇలా ఫ్రీగా ఉంచేయాలి. నెక్స్ట్ మనం తీసుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టెఫ్రోషియా కాబట్టి అందులో ఉండేటటువంటి కండిషన్ 9+1 కాబట్టి 9 స్టామెన్స్ కలిసి ఉన్నట్టుగా వీటిని ఒక థ్రెడ్ టైప్లో వేసి కలిపేసాం.
ఇక్కడ టెఫ్రోషియా కాబట్టి 9+1 కండిషన్ కాబట్టి 1 ఫ్రీగా ఉంది, రిమైనింగ్ 9 కలిసి ఉన్నాయి. మధ్యలో ఓవరీ అనేటటువంటిది మోనోకార్పెల్లరీ అన్నాం కదా, ఆ మోనోకార్పెల్లరీ ఓవరీ లోపల సింగిల్ ఛాంబర్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఇస్ ద యూనిలాక్యులార్. అందులో ఒక ఓవ్యూల్ మార్జినల్ ప్రెజెంటేషన్, అందువల్ల ఎడ్జ్ భాగంలో బైండ్ చేసినట్టుగా డయాగ్రామ్ వేస్తాం. అందువల్ల ఈ 4 డయాగ్రామ్స్ అనేటటువంటిది మస్ట్ అండ్ షుడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్యాపిలినేషియస్ కొరెల్లా అనేటటువంటిది ఇంపార్టెంట్. ఈ డయాగ్రామ్లో ఖచ్చితంగా వేయాలి. మిమ్మల్ని షార్ట్ లోపల ప్యాపిలినేషియస్ కొరెల్లా అని కూడా షార్ట్ విడిగా అడుగుతారు. అప్పుడు కొరెల్లాలో ఉన్నటువంటి ఈ స్టాండర్డ్ పెటల్ని, వింగ్ పెటల్స్ని, కీల్ పెటల్స్ని సెపరేట్ చేసి చూపిస్తూ డయాగ్రామ్ వేసి మ్యాటర్ పార్ట్ రాయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. లేబులింగ్ లేకపోయినా, డయాగ్రామ్ లేకపోయినా మార్క్స్ వేయరు. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ అన్నమాట.